الرحیم السلام علیکم۔ ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ منڈی بہاولدین سے ایم بی نیوز کے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق شہید کانسٹیبل شعیب رضا کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں واڑہ عالم شاہ میں ادا کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاولدین وسیم ریاض خان و دیگر افسران کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تھانہ صدر میں تعینات پولیس کانسٹیبل شعیب رضا گزشتہ شام دوران ڈیوٹی موٹر سائیکل پر چک بساوا جا رہے تھے کہ راستے میں اسکول بس کی ٹکر سے شدید زخمی ہوئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اسلام زید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی خرم شہزاد ورک اور خرم منور منج نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 24 نومبر کو اسلام آباد لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں۔ شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ان کے ارکان اسمبلی نے کہا کہ حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود عوام اسلام آباد لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پاکستان کو کرپٹ مافیا اور اشرفیہ سے بچانے کے لیے خود جیل میں قید ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آزادی کی تاریخ اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر دم لے گی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، فتح جنگ سے ایم بی نیوز کے نمائندے ملک محمد وحید کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت توسیع فتح جنگ کی جانب سے کاشتکاروں کا تربیتی پروگرام برائے گندم کی پیداوار میں اضافے کا اہتمام گاؤں تاجہ بارہ میں کیا گیا۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر محکمہ زراعت توسیع فتح جنگ کی جانب سے کاشتکاروں کو گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے متعلق تربیتی پروگرام کا انعقاد تاجہ بارہ گاؤں یونین کونسل شرائع داتا میں ڈیڑا ذمہ دار امیر خان کے ہاں کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع صابر حسین اور زراعت افسر توسیع فتح جنگ ڈاکٹر محمد نعیم بخاری نے کسانوں کو گندم میں متناسب اور متوازن کھادوں کے استعمال اور جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ وہ فصلات کی باقیات کو ہرگز آگ نہ لگائیں تاکہ اسموکے روگ سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ مزید حکومت پنجاب کی کسان کارڈ اور دیگر زرعی اسکیموں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ پروگرام میں یونین کونسل اخوالہ کے سینئر فیلڈ اسسٹنٹ سعید احمد نے گنگی کے کنٹرول کے حوالے سے کسانوں کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر فیلڈ اسسٹنٹ یونین کونسل شرائع دات ملک افتخار احمد بھی موجود تھے۔ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ گندم کی پیداوار میں اضافہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ خوشحال کسان پھلتا پھولتا پنجاب، کیونکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کسان کا بہت بڑا کردار ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، بھکر سے نوجوان نسل کے روزگار کے ساتھ ہونہار طلباء و طالبات کے بہترین ایجوکیشن فراہم کرنے میری اولین ترجیح ہے۔ یہ بات سی ای او میر بھکر اکیڈمی آمنہ عدنان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سید آفتاب حسین بڑنی کی اس رپورٹ میں۔ بھکر ہر شعبہ میں ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ میرا بھکر اکیڈمی نے نوجوان نسل کے روزگار کے ساتھ ساتھ ہونہار طلباء و طالبات کو بہترین ایجوکیشن فراہم کرنے کا ذمہ اٹھا لیا۔ یہ بات سی ای او میرا بھکر اکیڈمی آمنہ عدنان نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ فریلانسنگ کورسز لائے ہیں جس میں ہم یوتھ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر بچے کو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ٹین ایج بچے ہیں ان کو تیار کرایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے پیپر میں پرفارم کریں گے، اپنا ٹائم مینجمنٹ اور کانٹینٹ مینجمنٹ کس طرح سے کریں گے۔ جیسے کہ سب پیرنٹس اور بچوں کو پتہ ہے کہ اب تو پڑھائی کا ٹائم تو چلا گیا، اب صرف ٹیسٹ سیشن اور گرینڈ ریویژن جو ہے وہ ان 3 منتھس میں کرایا جا رہا ہے میٹرک کے بچوں کو۔ ہم نے پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ ایک پیکیج رکھا ہے کہ اب جو بچے ہمارے پاس ٹیسٹ سیشن کی تیاری کریں گے اور گرینڈ ریویژن کریں گے، ان کو ہم یہ پیکیج دے رہے ہیں کہ یہاں پہ رجسٹریشن فیس بھی نہیں ہے اور الگ سے کوئی اسٹیشنری چارجز بھی نہیں ہے، صرف وہ پر منتھ یہاں فیس دیں۔ ہم نے یہاں پہ بایو میٹرک سسٹم رکھا ہے کہ بچوں کا ان اور آؤٹ ٹائم ڈیلی بیسس پہ ان کے پیرنٹس کو بتایا جائے گا تھرو واٹس ایپ کہ آج آپ کا بچہ آیا ہے، کتنے بجے آیا اور کتنے بجے یہاں سے گیا ہے۔ وہ بچے جو ایوریج ہیں ان پہ بھی فوکس کیا جائے گا کہ ان کو بھی آگے لے کے آیا جائے، صرف یہ نہیں کہ ایک بچہ اچھا ہے بس اسی پہ ہی ورک کریں اور اسی سے ہی اپنے اکیڈمی کا نام آگے لے کے جائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ سب بچوں کو برابر کا ان پہ توجہ دی جائے اور ان کو برابر ہی تیار کیا جائے کہ وہ پیپر میں کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ہائی کوالیفائڈ ہیں، انہی ٹیچرز کو اپنے پینل پہ لے کے آئے ہیں جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں جن کو ایکسپیرینس ہے کہ بچوں کو کس طرح سے پیپر میں پرفارم کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔
क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा बच्चे बल्कि बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि आप पेपर में किस तरह से कंटेंट मैनेज करेंगे और किस तरह से टाइम मैनेज करेंगे। बक्खर के मायनाज साज़ा कराम का बेहतरीन पैनल तलबा और तालबात को मेयार तालीम से आरास्ता करने के लिए मेरा बकर अकेडमी का हिस्सा हैं। साथी कैमरामैन के साथ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी, भक्कर। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, भक्कर से अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में फूल ग्रुप के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद असद अली गौरी बामुकाबिल सदर और शेख मोहम्मद खलील बामुकाबला जनरल सेक्रेटरी अंदरून गेट में बाजार मुंतखब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड भक्कर ने ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान अंदरून जना गेट मेन बाजार से फूल ग्रुप के उम्मीदवार मोहम्मद असद अली गौरी बिला मुकाबला सदर, शेख मोहम्मद खलील बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इलेक्शन बोर्ड ने जीत का ऐलान कर दिया। 9 मुंतखब सदर और सेक्रेटरी की हामियों की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। हमारा मुकाबला तागूती कुव्वतों से था, हमारा मुकाबला उन आउटसाइडर्स से था जो अपने अपने हलकों से तो नेस्तो नाबूद हो चुके थे। एक मर्तबा फिर उन्होंने इंतशार की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून जिना गेट के ताजरों ने जिस तरह उनका जवाब दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती कि मेरे बाजार में 90% लोग किराएदार हैं। मैं उन लोगों को खिराजे तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने अपने कारोबार तक दांव पर लगा दिए और एक ही बात पर डटे रहे कि असद गौरी को जुबान दे चुके हैं, अब उस जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। शिकस्त फाश का सामना उन लोगों को हुआ कि जिन्होंने हमेशा बक्कर के अमन को दांव पे लगाए रखा। सरप्रस्त फूल ग्रुप शेख मोहम्मद अयूब 9 मुंतखब सदर और सेक्रेटरी को मुबारकबाद देने अंदरून जनाह गेट मेन बाजार पहुंचे तो फूलों की पत्तियों और हार पहना कर उनका इस्तकबाल किया गया। इख्तिताम पर ताजरान के लिए इशाइया का बेहतरीन एहतमाम किया गया था। साथी कैमरामैन के साथ सैयद आफ्ताब बरनी, भक्कर। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लालिया से एमबी न्यूज के तहसील रिपोर्टर मलक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने किसान इत्तेहाद जिला चनियोट खालिद हुसैन बांड की क़यादत में मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें ये बात तय हुई कि गन्ने का कम से कम रेट 400 रुपये रखा जाएगा और किसानों को दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात व मसाइल मिल मलकान हंगामी बुनियादों पर दूर करेंगे और बर वक्त क्रैशिंग सीजन का आगाज किया जाएगा। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफीउल्लाह गोंदल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मैडम शाजिया रहमान ने तहसीलदार लालिया मोहम्मद रियाज खान के हमरा सफीना शुगर मिल्स लालिया का विजिट किया। किसानों को गन्ने की पेमेंट के CPR जारी करने के अमल और विजन गंडू का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मैडम शाजिया रहमान ने मिल्स इंतजामिया को हदायत की कि गन्ने की अदायगियों को बर वक्त और शफाफ अंदाज में यकीनी बनाया जाए। तहसील लालिया राय बरीरा आफ्ताब के पुरजोर मुतालबे पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने किसान इत्तेहाद तहसील लालिया राय बरीरा आफ्ताब के पुरजोर मुतालबे पर मिल्स इंतजामिया को वाज़ेह हदायत जारी की, किसानों से शफ़क़त से पेश आया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने किसानों के लिए पीने का पानी, वाशरूम्स और दीगर मुनासिब सहूलियात में मावनत की यकीन दहाई करवाई। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, थाना सब्जा हजार खुली कचहरी के हवाले से वहां पर SP इकबाल टाउन ने थाना सब्जा हजार में SP इन्वेस्टिगेशंस गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी ने लोगों के मसाइल सुने और कहा इंसाफ गरीब लोगों को दहलीज पर दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि इंसाफ का ये सिलसिला जारी रहेगा। खुली कचहरी के मौके पर SP के अलावा आला अफसरान ने शिरकत की। DSP इन्वेस्टिगेशन रेहान जमाल। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, लिया पहाड़पुर में कुव्वत समाज से महरूम 30 साला खातून ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, लिया पहाड़पुर में कुव्वत समाज से महरूम 30 साला खातून ट्रेन की जद में आकर बहाक हो गई। लिया मुबैना तौर पर बहरी खातून कूड़ा फेंकने के लिए रेलवे लाइन को गबूर कर रही थी कि ट्रेन की जद में आ गई। खातून की शनाख्त साइमा बीबी के नाम से हुई। लाश तहसील हस्पताल कोट सुल्तान मुंतकिल, पुलिस मसरूफ कार्रवाई। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा और फरूखा आबाद में म्यूनसिपल कमेटीज के अफसरान की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही, सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात की वजह से गलियां और बाजार
जौहर में तब्दील हो गए। अफसरान और मुलाजमीन दफातर फील्ड में निकलने के बजाय घरों में बैठकर सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक शेखुपुरा और फर्रुखाबाद के शहरों ने डिप्टी कमिश्नर और मुतलका अफसरान को दर्जनों दरखास्तें दी हैं, मगर इन पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। मेन होल्स की अदम सफाई की वजह से गंदे पानी गलियां और सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने प्राइवेट हाकरोबों की खिदमात हासिल करने पर मजबूर हो गए, जिन्हें वो रोजाना बुनियाद पर सफाई सुथराई के लिए 200 रुपए फी खानदान पैसे दे रहा है। शेखुपुरा में तो हाकरोबों को मोहल्लों से निकाल मेन रोड्स की सफाई के लिए तैनात कर दिया है। सीवरेज सिस्टम बिल्कुल तबाह हो गया है। उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो अपने वादे और विजन पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चकवाल से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चकवाल डॉक्टर अरबाब नियाजी ने DHQ अस्पताल चकवाल का दौरा किया। इस मौके पर अस्पताल में MB न्यूज के नुमाइंदे चकवाल से बातचीत करते हुए बताया। मजीद जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। हमारे साथ इस टाइम CEO हेल्थ चकवाल डॉक्टर अरबाब नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये जो मेडिसिन की शॉर्टेज है, जिसके अलहमदिल्ला तकरीबन एक वीक होने को है कि वो प्रॉपर एक दे रही हैं, तो उसके बाद ये जो एक सेहत मेला है, इसके बारे में थोड़ा सा करनी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा की डायरेक्शंस के ऊपर ये एक हेल्थ वीक जो है ना वो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर डेली जो है ना 1000+ जो है ना पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। चीफ मिनिस्टर का जो इस दफ़ा इनिशिएटिव था इंसुलिन प्रोग्राम, बेसिकली वो सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट है, ताकि जो है हमारे पास एक प्रॉपर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनका डेटा आ जाए, ताकि उनको घर पे जो है उनके इंसुलिन और मीटर और जो शुगर स्टेट्स हैं वो डिलीवर की जाए। तो एक तो हमारा सबसे बुनियादी मकसद इस हेल्थ मेले का है। इसके अलावा जो है बाकी भी अवाम उन्नास की सहूलत के लिए जो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में इंशाअल्लाह महकमा सेहत चकवाल जो है वो डिप्टी कमिश्नर चकवाल की क़यादत के अंदर जो है ना वो कोशिश है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि जो भी मसले मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह उसी वक्त जो है ना रिजॉल्व किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो है दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो कि इस बात का सबूत है कि लोगों को हॉस्पिटल्स के ऊपर काफ़ी इतमाद है, इसलिए वो जो है ना हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे पास मरीज़ आएँ हम उनको हर सहूलत मुयस्सर करें। और जो है जैसे भी मैंने आपके सामने काफ़ी सारे मरीज़ों से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि उनको सारी अद्वियात, सारे टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल की तरफ से मिल रहे हैं। और अलहमदुलिल्लाह मैं डॉक्टर शेख रफ्तार साहब का बड़ा ही मशहूर हूँ कि माशाल्लाह इनकी क़यादत के अंदर DHQ हॉस्पिटल चकवाल जो है ना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक स्मोक का सीज़न चल रहा है, हमारे स्कूल बंद हो गए थे, दोबारा से फिर उनको खोल दिया गया है, तो चकवाल थोड़ा सेफ डिस्ट्रिक्ट होना जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि हेल्थ के हवाले से क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, और मज़ीद स्कूल में या आगे पीछे ये जो छोटे बच्चे हैं वो डिजीज़ से बचने के लिए कोई खतर का इक़दाम कर रही है महकमा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी जो स्मोक का सीज़न है उस हवाले से जो है ना तमाम जो ज़रूरी हिदायत हैं उनके ऊपर अमल किया गया है, और इस वक्त अद्वियात भी वाफ़िर मिक़दार में मुहैया की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पटवार रीजन के अंदर जिसमें चकवाल डिस्ट्रिक्ट शामिल है, यहाँ पे उस तरह स्मोक की कैफियत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। इससे हवाले से कोई भी मरीज़ आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको फुल सहूलत मिलेगी। डॉक्टर साहब, लेबर रूम के बारे में थोड़ा सा हमारा था कि वो काफ़ी शॉर्ट बेड थे और वो प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो वो हमने सुना है कि उस पर कोई काम जारी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके नॉलेज में है कि जैसे मैंने पहले बताया कि मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो हमारे गायनी डिपार्टमेंट के ऊपर भी लोड बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गायनी डिपार्टमेंट पहले से बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद के हवाले से हम लेबर रूम के अंदर और जो गायनी वार्ड के अंदर है बेड्स की तादाद में इजाफा करें। लेकिन चूँकि आपके नॉलेज में है कि यहाँ पे स्पेस की अभी भी कंस्ट्रेन है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी मरीज़ को कोई भी जो है ना तकलीफ वो ना हो और उसका फौरी इजाला किया जाए। और बेड्स की तादाद में शेख साहब को मैंने कल कह दिया था कि हम और भी देखें, जो जगह हमें मुयसर आ सकती है हम इंशाल्लाह उस बेड्स में इजाफा करेंगे। जी बिल्कुल, हम बेड में इजाफा करेंगे। हमारे साथ CEO हेल्थ अरबाब नियाजी मौजूद थे। मैं अपने कैमरामैन अमजद जट के साथ राजा शहजाद हमीद, MB न्यूज़ चकवाल। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा और सवाल रह गया है
کہ جو میڈیسن کبھی کبھی شارٹیج ہو جاتی ہے خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے لاہور میں دی شائن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام معذور افراد کے حقوق پر پروقار تقریب ہوئی، جس میں متعلقہ محکموں کے افسران سمیت معذور افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں معذوروں کے حقوق کے لیے دی شائن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے تقریب ہوئی، جس میں متعلقہ محکموں سمیت معذور افراد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ معذور افراد کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور معاشرے میں معذور افراد کے ساتھ تنسیق آمیزہ رویہ اور منفی برتاؤ کیا جاتا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریاٹ سے ملاقات۔ ایم بی نیوز کے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے اس موقع پر کہا کہ محکمے کے پلیٹ فارم سے 5 سالہ اسٹریٹجک پلان متعارف کرانے جا رہے ہیں، اقلیتی کمیونٹی کی معاونت کے لیے اقلیتی کارڈز جاری کرنے جا رہے ہیں، مذہبی اقلیتوں کو جدید تعلیمی وسائل فراہم کرنے جا رہے ہیں، مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہوا ہے کہ محکموں کی استعداد کونسلر اپنا کردار نبھائے۔ برطانیہ، یورپ، کینیڈا اور بھارت سے بڑی تعداد میں سکھ یاتریوں نے پنجاب کا دورہ کیا۔ یہ دورہ مضبوط ثقافتی اور مذہبی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریاٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ جین میریاٹ کی محکمے کی صلاحیت سازی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہائی، تعلیم، صحت اور مذہبی آزادی کے تحفظ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر تمام 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ ایم بی نیوز کے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق وفد میں پارلیمنٹریز، سینیٹرز اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ گورنر پنجاب نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، اصولی طور پر وزیر اعلیٰ کو گورنر کے پاس آنا ہوتا ہے۔ اس بات کو باور کروایا کہ بطور اتحادی میری طرف سے آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا، یہ صرف جانتے ہیں کہ چیزیں میرٹ پر ہوں اور بطور اتحادی مشاورت کی جائے۔ اس بات کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن آج تک وزیر اعلیٰ نے نہ ہی فون اور نہ ہی کبھی مشاورت کی۔ فون پر بارہا رابطہ کرنے کی کوشش مگر زیرو رسپانس آیا، ڈیڈ لاک ہوا۔ میں ان کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ ہمارا نون لیگ سے اتحاد محبت کا نہیں، مجبوری کا ہے۔ پاکستان کی بقا کے لیے اگر پیپلز پارٹی مائنز ہو جائے تو پرائم منسٹرشپ قائم نہیں رہ سکتی۔ ملک کی خاطر پھر بھی قربانیاں دیں گے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کھیلوں سے چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل سید سلطان شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارت کو کھیل میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ انہوں نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2025 کے ہم بھارت کی میزبانی کے خلاف ایونٹ کو نیوٹرل ویژن پر لے جانے کی تاریخ پیش کریں گے تاکہ پاکستان ٹیم ایونٹ میں شرکت کر سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔